मैं कहांगी आओ पटियाले मैं तैनूं इलाके दिखानी हाँ जिथे धज्जियां उड़ाइयां पईयां ने बाल विआह दी। साडी सोच विच कुछ विगाड़ है। कारण ये कि असी सारे दा सारा जिम्मा माँ दे उत्ते रख दिता है, जबकि बच्चा सुमेल है माँ ते प्यो दे जीनां दा। पिता नूं भी पैटर्निटी लीव मिलती है तो उन्होंने बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है, मापिਆਂ ਨੂੰ सिखाया जाता है बच्चा ਜਦੋਂ माँ के ढिड विच होए कि किवें दोनों ने गलबात जारी रखनी है। कई उच्चे अहुदियां ते बैठियां औरतां काफ़ी चंगी तरह भी बिहेव करदियां ने ते कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखाउंदियां ने जिथे उन्होंने बदला सारी मर्द जात तो ही लेना होए। सो जिन्नी बार तुसीं उहनूं पुचकार के देखना है, जिन्नी बार प्यार नाल एक चुम्बन उन्होंने देना, उहदे सैल 3 या 4 गुणा स्पीड नाल अगों फैलने ने। एक्सट्रीम उचाई ते जिथे पहुँचते हैं उहदे अगे असीं ये भुल जाने कि निवाण हुंदी जे। जदों पहाड़ी दे सिखर ते चढ़ना जे ना मेहनत नाल चढ़िया जाता, तिलकना बहुत आसान हुंदा है। बहुत भारी गिणती विच साडे बेटे भी ने जिहड़े इसे तरीके का शिकार हो रहे हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏ ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਛੋਨੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮੰਮਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਰਿੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 18 ਜੰਮੇ ਨੇ, हर साल का एक जम्मिया होया तो जदों पहला जम्मिया सी उहदी उम्र 12 वरे सी। ते असी किस समाज नाल कंधां च टक्करां मार रहे हैं जिन्हां नूं ये सुझा रहे हैं कि तुसीं औरत दी गल सुनो कि कदों वो माँ बनना चाहुंदी है, उहदा हक है, उहदा ह्यूमन राइट है। साडे भारत विच भी होया होया इस तरह का कि निक्कियां बालड़ियां दे बलात्कार तो बाद उन्हां नूं कतल करना बेहूदगी नाल, दरिंदगी नाल। कई इहो जे भी लभे जिहड़े बेटियां दे मांस नूं मारन तो बाद खांदे सन कि साडे लई एक एक बच्चा जे सड़क ते भी मरेगा तो 2.5 लाख लैके आएगा। एक गंढ बन जाती है मन विच कि ये संभव नहीं कि मैं पिता बन सकां या बेटी नूं पता लगे भी मैं मां नहीं बन सकती अजिही हार्मोनल इंबैलेंस दे नाल। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਬਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦਾਦ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 18 ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो बी सोशल ते मैं तुहाडे नाल रणदीप पंधेर। अक्सर असीं ये मनते हाँ कि जिवें जिवें समा अगे वधिया औरत ते मर्द दोवां दा कामकाजी होना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि महंगाई इन्नी वध चुकी है कि दोवें रोज़मर्रा दीयां ज़रूरतां नूं पूरीआं करन दे लई घर तो बाहर निकलदे ने, कमाउंदे ने। पर जदों असीं गल औरतां दी करदे हां तां उन्हां दा सफ़र मर्द दे मुकाबले थोड़ा जिहा औखा हो जाता है। उहदा कारण बहुत सारे इहदे पिछे हैगे ने, पर एक वड्डा कारण जिहड़ा है वो ये कि वो एक माँ भी है, उत्ते परिवार दे नाल नाल बच्चों की जिम्मेवारी भी है। तो ये भी अक्सर देखण दे विच आउंदा कि कामकाजी मावां दी ये शिकायत रहिंदी है कि उन्हां दे बच्चे जिहड़े ने वो कंट्रोल तो बाहर हो रहे हैं। बहुत सारियां दिक्कतां वो महसूस करदियां ने जिवें जिवें बच्चे ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਗਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੁਚਕਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਸ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣੇ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਛੱਡਣ ਉਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਗੇਮ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੂੰ ਖੇਡਣੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਲਗਭਗ ਨਦਾਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁਬਕ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓ ਆਇਆ ਤਾਂ ਧੀ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ,
ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਸਰਵ ਕਰ, ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰਸ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਪਿਸਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਵੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਬੂ ਡਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਨਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਖਰ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਪਿਸਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਾਲ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਬਲਸ ਤੱਕ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੋ ਲੱਭੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੋਏ।
ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਾਂਝ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਰੈਸ ਤਣਾਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਬਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਡਾਊਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹੱਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਨੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਗੰਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਨਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਚਕਾਰਨ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏ ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਛੋਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮੰਮਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਰਿੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੰਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ, 10ਵੇਂ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਬਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਫੈਲਣੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ
ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਵਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਜੋ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਾੜ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ, ਪਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 90%, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 90% ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਵਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਫੋਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਟਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਹੀ ਘਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਸ਼ਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਚੌਥੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਖੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੰਢੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਕੂਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਗੰਢੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹ 25 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਹੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਛਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਲਕਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਵਾਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤਿਲਕਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਜੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਜੇ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਦੀ ਚੜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਆਜਾ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੰਮਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਮਚਾ ਪਾ, ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਸਟਰਡ ਬਣਾਈਏ, ਆਹ ਖੰਡ ਦੇਖ, ਉਹ ਖੰਡ ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪਾਈ ਇੰਨੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੇਗੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡਾਟਸ ਲਿਖ ਦੇਣੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਢੰਗ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਹਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਗਰਮ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਿਲਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੌਫੀ ਖਿਡੌਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਨਸ ਅ ਵੀਕ, ਵਨਸ ਅ ਮੰਥ, ਜਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਜੇ ਲਾਲਚ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਢੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫਰੋਕ ਸੀਆਂਗੇ, ਉਸ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਛਿੱਲ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਮਕੈਨੋ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਓਹੋ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋੜੀ ਪੇਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੁੰਮਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਨੇਚਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਸੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਲਿਟਾਂਗਾ, ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਧਮਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਵਲਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 5 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਮੰਮੀ ਆ ਚੱਲੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਿਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਵੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਬੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਬੇਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨਾਲੋਂ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਉਹ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 8.5 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ, ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਥ ਉਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਯਾਨੀ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਮੋਟਾਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋ ਟੀਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਟੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ 'ਤੇ ਇੱਕ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕਦਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ 30-30 ਸਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ 2200 ਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ 2800 ਦਾ, 3500 ਦਾ, 3800 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, 40 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਜਾਣ,
ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵਾਰਟਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਟਸ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਟੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 100% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 88% ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਵਾਇਰਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦਬਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਦਾਗ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟੱਬਰ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਸਾਰੀ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲੈ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਪਈ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ NGOs ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਗੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ,
ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 100% ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੂ, ਚਿੜਚਿੜਾ, ਜ਼ਿੱਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ADHD, ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾफ़ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਥੱਬਾ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਆਊਟਡੋਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, 18 ਪਰਚੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਖਿਮਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ 18 ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਵਰੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 18 ਜੰਮੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਵਰੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋ ਦਗਮੱਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਓ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦਾਦ ਬਚਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 18 ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰਤ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੁਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਈਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜਮਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਚਪੇੜ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋਈ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ 8 ਜਾਂ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਜੇ ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਨਪਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਢਿੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੜ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ।